जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गौरव शुक्ला हाजिर हाँ पंजाब एट 9 नाल ते शुरुआत सुखबीर सिंह बादल दी लंच डिप्लोमैसी दे नाल। सुखबीर बादल दे वल्लों अज दिल्ली विच लंच दिता गया। लंच तो बाद दोवें पार्टियां दे आगू यानी अकाली दल अते बीजेपी दे आगू दोहराउंदे होए नजर आए कि बीजेपी अकाली रिश्ते अटुट ने ते किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। दिल्ली स्थित उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की रिहाइश से चहल पहल है। पंजाब तो लैके केंद्रीय सियासत के नामी चेहरे सुखबीर बादल के सदे ते पहुंचे ने। दिल्ली च खाने के मेज ते हुई यह मुलाकात उन्होंने मुलाकातों की ही कड़ी है जो पिछले कई दिनों तो जारी ने। लंच तो बाद दोवें पार्टियों के आगू दोहराउंदे नजर आए कि बीजेपी अकाली रिश्ते अटुट ने ते किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं। ते इस दे नाल ही अकाली दल वालों यह दावा किया गया कि इस बार भी विधान सभा टिकटां पुराने फार्मूले के तहत ही दित्तियां जाणगीਆਂ। सीटां बदल सकदियां उधर उधर पर गिणती दे विच ना चेयरमैनियां ना MLAशिप जां MP दी जां होर कदे चेंज होई नहीं ना होएगी, तां ही गठबंधन है मजबूत चल रहा। अकाली दल बीजेपी नूं इस वार भी 23 सीटां देण दा ही दावा कर रहा है ते बीजेपी दी किन्नियां सीटां दी डिमांड है इस ते पूछे गए सवाल ते जवाब अकाली बीजेपी दे चंगे रिश्तिਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ रूप 'ਚ ही सामने आया। 117 ਦੀਆਂ 117 सीटां अकाली बीजेपी अलायंस एक मुठ होके एकजुट होके एक नीति दे नाल राज नहीं सेवा पंजाब दा विकास और पंजाब दी शांति साडी प्राथमिकता। केंद्र च बीजेपी की इतिहासक जित तो उत्साहित पंजाब बीजेपी लीडरशिप ते अकाली दल दरमियान गठजोड़ कई नाजुक उतरा चढ़ाव तो लंघदा रहा है, पर मौके की नजाकत नूं भावदे दोवें पार्टियां एक बार फिर नहू मास के रिश्ते की दुहाई दे रही हैं। इस दरमियान अकाली दल ने बीजेपी नूं जरूर दे दिता है कि बीजेपी नाल गठजोड़ अटुट है ते इस बार भी यह गठजोड़ पहला तो ही तय शर्तां ते लगातार तय होवेगा। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। तो लंच अज दिल्ली दे विच होया ते बीजेपी दे यानी केंद्र दे कई कैबिनेट मंत्री भी इस दे विच शामिल हुए। उधर पंजाब दे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल दे घर होए लंच तो अकाली दल ने किसानां दा मुद्दा ते ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हरियाणा के जाट अंदोलन तो केंद्र को सबक लैण की नसीहत दे रहे हैं अकाली आगू सुखदेव सिंह ढींडसा। ढींडसा की दलील है कि पंजाब च भी इस तरह के हालात ना बन सो केंद्र को इस समस्या वाल खास तवज्जो देनी चाहिए है। उन्होंने इशारा सिख मसले ते किसानी मसले वाल सी। ढींडसा ने सुर च सुर अकाली मैंबर पार्लीमेंट प्रेम सिंह चंदू माजरा ने बुलाया तो केंद्र को अपील की है कि सूबे च पिछले कुछ वक्त तो बनते हालातों को वेखदे खास तौर पर किसानी नाल जुड़े होर मसलों के हल कढ़ना वक्त की लोड़ है। ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं समझदा कि सही मैंने विच केंद्र नूं समय सिर ही ऐसे फैसले कर लेने चाहिए और अज हर बंदा कहता किसी नूं पुछ लो भी किसान घाटे जा खेती घाटे चली गई, किसान खुदकुशियां दे राह ते पै रहा। इस दे नाल ही ढींडसा ने इस वार दे बजट च पंजाब सिर चढ़े कर्ज नूं माफ करन दी अपील भी की है। बजट ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਐਤਕੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, जो अकाली दल की लीडरशिप के इस रुख च साफ नजर आ रहा है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। अगे वधदे ते गल पंजाब कांग्रेस की। कैप्टन अमरिंदर सिंह हर स्टेज तो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार एक परिवार चों एक ही उम्मीदवार नूं टिकट के फार्मूले ते चलेगी, पर कैप्टन दे इस फार्मूले ते पंजाब कांग्रेस के साबका मुखी प्रताप सिंह बाजवा नूं इतराज है ते बाजवा ने कहा कि जेकर एक परिवार का कोई होर मैंबर भी जितण की समर्था रखता है तो उसनूं सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो एक टिक पंजाब कांग्रेस आगू पंजाब कांग्रेस मुखी कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस फार्मूले ते साबका सूबा मुखी प्रताप सिंह बाजवा नूं इतराज है
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ। सारे थे कि ये भी, और दूसरा कि कोई एमएलए नहीं लेगा कोई चेयरमैनशिप, वो ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 80% ਟਿਕਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 80% ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੂਰ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਫਲੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਫਲੇਟ ਤੇ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ, 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਦੇਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਗੂੰਜ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰੀ ਵਰਸਸ ਬਾਰੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ NSUI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਤਰਕ कुछ वखरे दे रहे ने। क्वेश्चन मार्क टू अस, उसकी फोटो से हमें क्या चाहिए, वो अपनी फोटो अपने लीफलेट में लगाए। हमने तो कह दिया इज अ क्वेश्चन मार्क, वी डोंट कंसिडर हिम एनीथिंग। ਕੈਪਟਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂੰਮਨ ਥੱਪਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰੀ ਵਰਸਸ ਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗੁੰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਾਇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਸ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਛਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਪਰਿੰਜਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਮਾਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। एयरलाइंस ने एप्लीकेशंस दे रखी हैं फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन टू फ्लाई इंटरनेशनल फ्रॉम चंडीगढ़ एयरपोर्ट। वो एयरलाइंस की जो परमिशंस है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास पेंडिंग है। और उसके अलावा कोर्ट ये भी जानना चाहती है कि जो नेशनल ऑपरेटर हैं हमारे एयर इंडिया, तो उनका क्या शेड्यूल है, वो कब चंडीगढ़ से फ्लाई करेंगे। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਰਨਵੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਹਾਲ ਸਲਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਤੋਂ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ। ਇਹ ਰਿਪੋर्ट देखो। जीएसटी ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जीएसटी ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। देश का आम बजट 29 फरवरी ਨੂੰ पेश किया जाएगा। तारीख करीब है ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ RL ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि छोटी इंडस्ट्रीज ਨੂੰ बचाना है तो एक्साइज ड्यूटी की लिमिट ਨੂੰ 1.5 करोड़ तो 10 करोड़ करना होएगा। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है जी, उनको बचाने के लिए सेंट्रल एक्साइज एग्जेम्पशन लिमिट 1.5 करोड़ से 10 करोड़ होनी चाहिए जी। पिछले 20 सालों से 1.5 करोड़ चली आ रही है, वो कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए जी। फार्म इंडस्ट्री में क्या है कि लाइसेंस फ़ी और एडिशनल फ़ीस ही बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं 10 गुना, और ये मल्टीनेशनल्स के कहने पर हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि फार्म जो स्मॉल इंडस्ट्री उसको बचाने के लिए लाइसेंस फीस जो है ये वही रखी जाए जो पहले से चली आ रही है। उधर सन्नतकारां दा ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ FDI ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, FDI आ रही हैं, उनके लिए हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए हमारे साथ, ताकि हम उसी प्रकार की जो सुविधाएं उनको दी जाती हैं उसी प्रकार की सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। उधर हिमाचल प्रदेश के व्यापारियों ने कहा कि देश की माली व्यवस्था विच स्मॉल इंडस्ट्रीज का 50% योगदान है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ व्यापारियों ਨੂੰ भी उस बजट तो खास उम्मीदां ने। जो स्मॉल एंड मीडियम और जो कि एक मेजर जॉब क्रिएटर है, उसको वो सबसे ज़्यादा सफ़रर है आज की डेट में। पब्लिक स्पेंडिंग के माध्यम से ग्रोथ लाना एक रास्ता है, तो उसके लिए सरकार को कदम इस बजट में काफ़ी लग रहा है कि सरकार